ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार तो 1000 करोड़ का हिसाब मंगਿਆ ਤੇ हिसाब मंगण ਲਈ निशाने ते लए नवे भाजपाई। ये नवे भाजपाई किन्हों कहा जा रहा है? भगवंत मान वालों ने ट्वीट किया, जिहड़े नाम उन्होंने लिखे तुहानूं पढ़ के दस दिंदे हैं। कैप्टन जाखड़, मनप्रीत बादल, बैंस भरा, राणा सोढी, कांगड़, फतेहजंग बाजवा, इंद्र अटवाल, इन्हां दा नाम उन्होंने लिया हैगा। साडा सवाल यही है कि ये सब कुछ नाम क्यों लिया जा रहा है? 1000 करोड़ का हिसाब किहड़ा मंग रहे हैं मुख्य मंत्री? भाजपा ते क्यों भड़के भगवंत? बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं ये पुछण जा रहे हैं, नवे भाजपाई वाले मेहने मार नाल मुख्य मंत्री भगवंत मान की सुनेगी केंद्र सरकार? इस सवाल पर बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उहदा तारुफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। जगतार सिंह संघेड़ा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो जगतार सिंह संघेड़ा नूं इस इशू बारे बहुत ज़्यादा कुछ पता, क्योंकि इन्हां दी जिंदगी भर की जिहड़ी सर्विस हैगी वो इन्हां खेतरां विच रही है। जगतार सिंह संघेड़ा नूं इसे करके इन्हां दी पार्टी ने भेजा। संघेड़ा साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन है, तो जिहड़ा इन्हां दा किसान विंग हैगा उहदे नाल जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल तुहाडा बहुत स्वागत है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने। अर्शप्रीत सिंह खडियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, हाले तक पहुंचे नहीं, जो पहुंच जाएंगे स्वागत भी कर देवांगे। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रोफेसर मनजीत सिंह किसान जथेबंदियों नाल बहुत नेड़ों वाह वास्ता रखते हैं, तो प्रोफेसर मनजीत सिंह नूं ये सारी सियासत भी पता है कि RDF ते कौन किहड़ी राजनीति करता पिया, तो किसान का नाम लैके कौन पंजाब हितैषी होंदा दावा करता, तो उनका सच की है। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। भगवंत मान हरन का पहला ट्वीट मैं पढ़ के सुना देवां। उन्होंने कहा भाजपा का पंजाब विरोधी तो किसान विरोधी चेहरा नंगा, साड़ियां कोशिशों के बावजूद इस हाड़ी सीजन में मार्केट फीस 3% तो घटा के 2% कर दी है, तो RDF 3% तो 0% किया। पंजाब का नुकसान 250 करोड़ मार्केट फीस तो 750 करोड़ RDF, कुल 1000 करोड़ ये इन्होंने कहा। तो नाल ही जिहड़े नाम पहला मैं लिते हैं, कैप्टन जाखड़, मनप्रीत बादल, बैंस भरा, राणा सोढी, कांगड़, फतेहजंग बाजवा, इंद्र अटवाल, जो नवे नवे भाजपाई बने ने, इन्हां 'च हिम्मत है कि इस नुकसान का मुद्दा मोदी जी कोल चुकणगे। ये भगवंत मान हर दा ट्वीट है। कुलदीप धालीवाल, भगवंत मान ने जिहड़ा ट्वीट किया, तो इस ट्वीट का असर केंद्र सरकार पर होगा या कोई असर नहीं, जो मर्जी ट्वीट करी चलो? कुलदीप धालीवाल देखो, सब तो पहला तो केपी ये गल समझण की जरूरत है कि जिहड़ी गल दा उन्होंने ट्वीट किया वो क्यों किया, और जिहड़ी घटना का उन्होंने जिक्र किया वो वापरी क्यों। आपां दो गल्लां ते विचार करते हैं। पहली चीज जिहड़ी हैगी है उन्होंने क्यों किया, और क्यों किया दा ये है कि एक चुनाव जिहड़ा टाइम है इलैक्शनां दा, ये काम तां जिहड़ा हैगा पहिलां दा होया वा पिछले महीने दा, पर इहनूं अज जिहड़ा चक्किया उन्होंने मौके ते जिहड़ा इलैक्शनां दे मौके ते उन्होंने चक के जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा बीजेपी की वाधी जिहड़ी लोकप्रियता है जलंधर दे विच आपदा प्लॉट जिहड़ा गवा चुकी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जिहड़ा हैगा उत्थे जिहड़ियां सड़कां रूरल सड़कां वो टुੱਟੀਆਂ, लोग उन्हां नूं बुला रहे। और जिवें मैं एक WhatsApp ते पढ़ रहा सी, वो कहंदे जिहड़ा ये दबदा कित्थे नहीं, इस तरह का कोई गाने तो चली सी सरकार, अज लभदा कित्थे नहीं तक आ गई। जो लोग लभदे आ, लोग सवाल पुछदे आ, तो उन्हां कोले जवाब है नहीं, तो जवाब देण दे मारे कहंदे जी साडा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड कट्टिया गया, सड़कां असीं बना नहीं सके, केंद्र सरकार कोल जावां। हुण इह जिहड़ा टैक्नीकली क्यों वापरिया है, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ रूरल डिवेलपमेंट फंड रुकदा हुंदा सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ 92 MLA ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ एक मिनट धालीवाल साहब कट्टिया क्यों गया? हाँ, मैं उसे गल ते आ रही। कट्टिया इस करके गया क्योंकि इन्होंने कोई भी उत्थे जाके पैरवाई नहीं की, इन्होंने दस्सिया ही नहीं कि जिहड़ी असीं मिस यूटिलाइजेशन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कीती आ वो क्यों कीती है, और कित्थे कित्थे वो पैसा वरतिया, और की ओहदी जिहड़ी एक लाइबिलिटी। चलो धालीवाल साहब तुसीं दस दो यूसी मंगदे हो ना तुसीं हर चीज़ दा, तुसीं दस दो कित्थे कित्थे मिस यूटिलाइजेशन हुई है, दसो धालीवाल साहब। देखो, मैं ये आपां नूं दस्सणगे आम आदमी पार्टी दे बुलारे, असीं तां RTI पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों दसू धालीवाल साहब? जिन्हां ने मिसयूज कीते फंड वो क्यों दसणगे? तुसीं कह रहे हो ना मिसयूज होया फंड, दसो ना। मैं केपी से ही दस कहना, असीं RTI इन्हां नूं पाई है कि तुसीं सानूं जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड है, नाले इन्हां ने 1000 करोड़ की गल कीती है। टोटल जिहड़ा साडे बजट नूं मंडी फीस ते दोने रला के 2400 करोड़ का घाटा पैना है, 1000 करोड़ का नहीं पैना।
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚ ਲਾਇਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ? ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਡ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਯੂਸੀ ਦੋ। ਕੇਪੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ? केपी सिंह जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं धालीवाल साहब ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਐਸੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। केपी सिंह जी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਟਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਤਹਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ। ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਗਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਭਗਵੰਤ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਊਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੈਗ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਊਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ, 1% ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ,
ਪਿਛਲੇ ਡੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੰਨੀ ਕਾਰਟੇਜ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਆਰਡੀਐਫ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ, ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਫਲੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ 8% ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਆੜਤੀਏ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਆ, ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਘੇੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 26, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 9, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਈਲੋ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਰੰਤ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਪਾਤਾ ਸਾਈਲੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢੋਆ ਢਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ IMF, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਗੇ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MP 0 ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਨਵੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ਼ੂ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਖਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦਾ 45000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। 45 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਮੁੱਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 20000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, 10000 ਕਰੋੜ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਰ ਦੋ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20-30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਓ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ MP ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜੂਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 2 in 1 ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜੇ ਪ੍ਰਤਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫੇਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ ਬਾਹੂਬਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।
ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਚੋਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਟਨਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੀਡੀਐਫ ਲਈ ਜਿੰਸ ਖਰੀਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ 1000 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 3000 ਕਰੋੜ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੈਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ ਸਾਡੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਵੈਸੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕੜੀਚੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਈਬੀ ਮੱਛਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਨਵ ਆਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਟੋ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਸਟ ਤੇ 26 ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਮਜੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਈਲੋ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਲੋ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਊਗਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ 26 ਸਾਈਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਤਰਪਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਘਾਹ ਉੱਗੇ, ਬਰੂ ਉੱਗੇ, ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦੇਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਮਜਬੂਰਨ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਮ ਟਵਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨੀਅਤ नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। कि नीयत की कमी है। खड़ाल साहब पार्टी कमजोर है मान ली, नाम दी नेशनल पार्टी मान ली, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੋ। ਦੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕੇ ਭਗਵੰਤ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ, ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਤਾਲੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰੁਕ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਈਂਡਲੀ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੈ ਲਓ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਲਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ, ਲਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਹ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, 92 ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸੰਘੇੜਾ ਪਲੀਜ਼। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨਾ ਜੋਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। 40% ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ, 40% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 26,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਤੁਕਾ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਕਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2400 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਟੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਕੇਪੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਫੰਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 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 ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਸਰ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਰ, ਆਰਡੀਐਫ 3% ਤੋਂ 0 ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਸਰ, 0 ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਗ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3% ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਦਾ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ 1 ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਅਸਰ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਚੁਟਕਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੁਟਕਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਈ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਰੋ ਟਰੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਇਹ ਆਪ ਦਬ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਡਟ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਕਿਸਾਨੋ ਕਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੋਕਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਖੜਿਆਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਜਲਦੀ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ संगड़ा साहब एक मिनट, संगड़ा साहब प्लीज सर। थैंक यू मैं सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड लूंगा तो ज्यादा नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਦੁਵਿਧਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਗ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕਰੂ ਵੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾ ਰੋਚੋ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਸੀਏਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖੇ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਲੋ ਛਾਪੇ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਢਾਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਸਲਾ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।